प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ ଅତି ବହୁମୂଲ୍ୟ ନାମରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଜଣାଏ। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଏ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଗୁଡ଼େ ବିଷୟ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ପରିବେଷ୍ଟନୀକୁ ସମୀକ୍ଷା କରି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଜାଣିପାରୁଛୁ ଯେ ଏଗୁଡ଼ା କାହିଁକି ଘଟୁଛି। ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। से प्रसंगटी है अन्य आत्मा। प्रसंगटी है अन्य आत्मा। जदि आपण पवित्र आत्मा रे पूर्ण होई रहिबे नाही, पवित्र आत्मा को नियंत्रण रहिबे नाही, पवित्र आत्मा को चालना रे रहिबे नाही, आपण अन्य आत्मा रे आक्रांत हेबार यथेष्ट संभावना रही छे। आज से विषय मु कहिबा पई चाहे। पवित्र आत्मा को व्यतीत अन्य आत्मा गुड़िक रही छे। जदि आपण पवित्र आत्मा रे पूर्ण होई रहिबे नाही, आपण पवित्र आत्मा द्वारा चालित हेबे नहीं, पवित्र आत्मा बसरे रहिबे नहीं, आपण अन्य आत्मा द्वारा आक्रांत हेबार यथेष्ट संभावना रही छे। जदि आपण देखिबे प्रथम जोहन तार 5 पर्व 19 पद एठार प्रकार लिखा जाए, आम्भे माने जे ईश्वर ठारू जात और समस्त जगत जे पापात्मार अधीन यह आम्भे माने जानू। एठार लिखा जाए समस्त जगत जे पापात्मार अधीन यह आम्भे माने जानू। आपण जो जगत रे बसवास करूचंती ए जगत पापात्मार अधीनतार रहिछि। ए जगत शैतान अधीनतार रहिछि। ए जगत को आहु जने व्यक्ति नियंत्रण करूचंती। जदि आपण पवित्र आत्मांकर नियंत्रण रहिबे नाही, पवित्र आत्मांकर चालना रहिबे नाही, तबे आपण अन्य आत्मा द्वारा आक्रांत हेबार संभावना रहिछि। अन्य आत्मा गुड़िक कौन ताहा प्रसंग रे आमे आलोचना करिबा। आज प्रसंग रे प्रभु वाक्य मु जो विषय गुड़िक आपण मान सम्मुख रखुछि, दयाकोरी आपण माने लेखंतु, ध्यान करंतु, प्रार्थना करंतु, आ बुझिया पे चेष्टा करंतु जे आपणक जीवन रे ए घटना गुड़ा काहेकि घटुछि। कारण जदि आपण पवित्र आत्मांकर अधीनता रहिबे नहीं, पवित्र आत्मा रे परिपूर्ण होई रहिबे नहीं, तेबे आपण एही आत्मा गुड़ाक आज जो प्रसंग रे मु आलोचना करिया पई जाउछि, एहा एक गुरुत्वपूर्ण प्रसंग अटे। मु आपण समस्तंकु अनुरोध करिबी, आपण दया कर लिपिबद्ध करिबे, लेखिबे, पेन खाता नै कि बसिबे, आ एही वाक्य को ध्यान पुनी थरे करिबे। मु संक्षेप रे कहिबी, किंतु आपण माने पुनी थरे बाइबल खोलंतु आ विषय गुड़िक ध्यान करंतु, जो द्वारा आपण जानि पारिबे जे अन्य आत्मा गुड़िक आपण को कि प्रकार भाबरे प्रभावित करूछि। प्रथम आत्मा, जदि आपण पवित्र आत्मा पूर्ण होई रहिबे नाही, से आत्माटी आपण को ग्रासिबो। रोमियो तार 11 पर्व 8 पद लिखा जाए, जेपरि लेखा अछि, ईश्वर आज पर्यंत सेमानंकु जड़तार आत्मा देई अछंती, एपरि चक्षु देई अछंती जेपरि सेमाने देखिबे नाही, आ एपरि कर्ण देई अछंती जेपरि सेमाने सुनिबे नाही। गोटे आत्मा होछि जड़तार आत्मा। यह कौन प्रिय भाई भौणी माने, आपण जेते बुझाइले बुझिबे नाही, देखिले भी जानी पारिबे नाही, सुनिले भी बुझी पारिबे नाही, कारण यह जड़तार आत्मा। ए प्रकार आपण अनेक लोकों को देखिथिबे, सेमानको आपण जेते बुझाइले मध्य बुझी पारिबे नाही। तार मूल कारण कोन? जड़तार आत्मा द्वारा सेमाने ग्रासित होइछंती। जदि जने व्यक्ति पवित्र आत्मांकर नेतृत्व रहिबो नाही, पवित्र आत्मांकर नियंत्रण रहिबो नाही, सेही लोक को जड़तार आत्मा ग्रास करिबो। आपण ताकू जेते बुझांतु, आपण छाटीपिटी हुअंतु, आपण जहां कहिबा पई चेष्टा करंतु, ताकू देखाइले मध्य सत्यता देखिले मध्य से बुझी पारिबो नाही, सुनिले मध्य बुझी पारिबो नाही, कारण ताकू जड़तार आत्मा, तार आत्मा ही जड़ होई जाइछि। प्रिय भाई भौणी माने, प्रभु अनुग्रह करन। सेथि पई हमर चतुर्पार्श्वरे अनेकंकु आपण बुझाइबा पई चेष्टा करूछंती, बुझी पारु नाहंती, सत्यता देखिले भी जानी पारु नाहंती, कर्णरे सुनिले भी विश्वास करि पारु नाहंती। कारण कोन? जड़तार आत्मा द्वारा से ग्रासित होइछंती। और द्वितीय विषय, द्वितीय आत्मा मु कहिबा पई चाहे, द्वितीय तिमोथी तार 1 पर्व 7 पद। द्वितीय तिमोथी 1 पर्व 7 पद लिखा जाए, कारण ईश्वर आम्भ मान को भीरुतार आत्मा देई नाहंती, मात्र शक्ति
ପ୍ରେମ ଓ ସୁବୁଦ୍ଧିର ଆତ୍ମା ଦେଇ ଅଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆତ୍ମା ଲେଖାଯାଉଛି, ତାହା ହେଉଛି ଭୀରୁତାର ଆତ୍ମା। ଭୀରୁତାର ଆତ୍ମା। ଲୋକମାନେ ସବୁବେଳେ ଭୟରେ ଥିବେ, ସବୁବେଳେ ଭୟରେ ରହିବେ। ବଞ୍ଚିବାର ଭୟ, ରୋଗକୁ ନେଇ ଭୟ, ଋଣ ପାଇଁ ଭୟ, ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଭୟ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ସାକ୍ଷୀ ହେବାର ଭୟ। କାରଣ ଭୀରୁତାର ଆତ୍ମା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଜଣେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ରୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ଭୀରୁତାର ଆତ୍ମା ନୁହେଁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ସେମାନେ ଶକ୍ତିର ଆତ୍ମା, ପ୍ରେମର ଆତ୍ମା, ସୁବୁଦ୍ଧିର ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ହୁଅନ୍ତି। ଦେଖିବେ ଅନେକଙ୍କୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଷୟରେ ଡରନ୍ତି। ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ସାକ୍ଷୀ ହେବା ପାଇଁ ଡରନ୍ତି। ଦୁଃଖ ଆସିଲେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ହେଇଯାନ୍ତି, ରୋଗ ଆସିଲେ ଭୟଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଯାନ୍ତି, ସମସ୍ୟା ଆସିଲେ ବିଚଳିତ ହୁଅନ୍ତି। କାହିଁକି? ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଭୀରୁତାର ଆତ୍ମା ସେମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କରିଥାଏ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ସଚେତନ କରାଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯଦି ଆପଣ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଚାଳନାରେ ରହିବେ ନାହିଁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ରହିବେ ନାହିଁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ବଶତ୍ୱରେ ରହିବେ ନାହିଁ, ଆପଣ ଏହି ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାସିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଗୁଡ଼େ ବିଷୟ ଆଜି ବୁଝିପାରିବେ କାହିଁକି ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟୁଛି, କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଘଟୁଛି। ଏଇଟା ଆଜି ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ। କାହିଁକି ନା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଚାଳିତ ହୁଏ ନାହିଁ, ସେଇ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଜଡ଼ତାର ଆତ୍ମା, ଏହି ଭୀରୁତାର ଆତ୍ମା। ଆଉ ତୃତୀୟ ବିଷୟ ଯଦି ଦେଖିବେ ଆପଣ ମାନେ, ପ୍ରଥମ ଯୋହନ ତାର 4 ପର୍ବ ତାର 6 ପଦ। ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଜାତ, ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣେ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣେ। ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଜାତ ନୁହେଁ, ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣେ ନାହିଁ। ଏତଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭେମାନେ ସତ୍ୟମୟ ଆତ୍ମା ଓ ଭ୍ରାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟମୟ ଆତ୍ମା। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉନାହାନ୍ତି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଭ୍ରାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମାର ଅଧୀନତାକୁ ଆସିଯାଆନ୍ତି। ଭ୍ରାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଖିବେ, ସେମାନେ ଭ୍ରାନ୍ତିରେ ରହିଥିବେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଯେତେ ବୁଝାଇଲେ, ଯେତେ ଯାହା କହିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ଭ୍ରାନ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ସେ ଭ୍ରାନ୍ତିରୁ ବାହାର କରିପାରିବେନି, କାରଣ ସେମାନେ ଭ୍ରାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମାରେ ଗ୍ରାସିତ ହୋଇକି ରୁହନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଭ୍ରାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ହେଉଛି, ଗୀତ ସଂହିତା 19 ତାର 12 ପଦରୁ 13 ପଦ, 2ଟି ପଦ ପଢ଼ିବି, ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭ୍ରାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ। ଲେଖାଯାଉଛି ଗୀତ 19 ତାର 12ରେ, ଆପଣା ଭ୍ରାନ୍ତି ସବୁ କିଏ ବୁଝିପାରେ? କାରଣ ସେ ଭ୍ରାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମା ରହିଛି, ସେ ଆପଣ ଭ୍ରାନ୍ତି ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭେ ଗୁପ୍ତ ଦୋଷରୁ ମତେ ପରିଷ୍କାର କର, ଦୁଃସାହସ ଜନିତ ସବୁ ପାପରୁ ହିଁ ଆପଣା ଦାସକୁ ଅଟକାଇ ରଖ। ତାହା ସବୁ ମୋ ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ନ କରୁ, ତହିଁରେ ମୁଁ ସିଦ୍ଧ ହେବି, ପୁଣି ମହା ଅପରାଧରୁ ପରିଷ୍କୃତ ହେବି। ଏଠି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଭ୍ରାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ହେଉଛି, ସେ ଗୁପ୍ତ ଦୋଷରେ ରହିବ, ସେ ଦୁଃସାହସ ଜନିତ ପାପ ସବୁ କରି ପକେଇବେ, ଆଉ ତାହା ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିବ, ପୁଣି ସେ ମହା ଅପରାଧରେ ପତିତ ହେବ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଭ୍ରାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଆପଣ ଭୁଲ ଭଟକୁ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ହେବ? ସେ ଗୁପ୍ତ ଦୋଷରେ ରହିବେ, ଗୁପ୍ତ ପାପରେ ରହିବେ, ମନ୍ଦ ତାରକୁ ଲୁଚାଇକି ସେ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ତାପରେ ସେ ଦୁଃସାହସ ଜନିତ ପାପରେ ପତିତ ହେବେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଏ সকল ବିଷୟ କ'ଣ କରେ? ତା ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରେ, ପୁଣି ସେ ମହାପରାଧରେ ପତିତ ହୁଅନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଆଜିର ବାକ୍ୟକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ଚତୁର୍ଥ ଆତ୍ମା, ଯୋଉ ଅନ୍ୟ ଆତ୍ମା ମୁଁ କହୁଛି, ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ରହିବ ନାହିଁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ କାଟିବେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆତ୍ମା ଧରିବ। ତାହା ହେଉଛି ଚତୁର୍ଥ ଆତ୍ମା। ମୁଁ ଯାହା କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ହୋସେୟ ତାର 5 ପର୍ବ 4 ପଦ ଲେଖାଯାଏ, ସେମାନଙ୍କର କ୍ରିୟା ସକଳ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣାମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଫେରିବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ।
କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ବ୍ୟଭିଚାରର ଆତ୍ମା ଅଛି ଓ ସେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଚତୁର୍ଥ ଆତ୍ମା ଯାହା ହେଉଛି ବ୍ୟଭିଚାରର ଆତ୍ମା। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଯୋଉଠାରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟଭିଚାରର ଆତ୍ମା ରହିପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତି ରହିଲେ ଅନ୍ୟ ଆତ୍ମା ଗୁଡାକ ଆସେ। ତାହା ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଭିନ୍ନ ଆତ୍ମା ଗୁଡ଼ିକ ଆସନ୍ତି ଆଉ ତାହା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆତ୍ମିକ ଅବକ୍ଷୟକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି। କାରଣ ସମୁଦାୟ ଜଗତ ପାପାତ୍ମାର ଅଧୀନରେ ଅଛି। ଏ ପାପରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗତ, ଏ ମନ୍ଦତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗତରେ ଆପଣ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିବେ ନାହିଁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଆତ୍ମା ଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରାସ କରିବ। ଏ ଚତୁର୍ଥ ଆତ୍ମା ମୁଁ ଯାହା କହୁଥିଲି, ଯାହା ହେଉଛି ବ୍ୟଭିଚାରର ଆତ୍ମା। କଥାରେ ବ୍ୟଭିଚାର, ଚାହାଣୀରେ, କାର୍ଯ୍ୟରେ, ଭାବନାରେ। କାରଣ ପାପ ପ୍ରଦୂଷିତ ସମାଜରେ ଆପଣ ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ଏତେ ବଡ଼ ବିଷୟ ନୁହେଁ। ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ହଉ, ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ହଉ, ଧ୍ୱନି ପ୍ରଦୂଷଣ ହଉ, ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ହାନି କରେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଯେଉଁ ପାପର ପ୍ରଦୂଷଣ ଯେଉଁ ସମାଜରେ ଆପଣ ବାସ କରୁଛନ୍ତି, ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଅବକ୍ଷୟ କରେ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଛାମୁରୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ଅଭିଷେକ ନେଇଯାଏ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ଆପଣଙ୍କ ହରଣ କରି ନେଇଯାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ତାହା ହେଉଛି ବ୍ୟଭିଚାରର ଆତ୍ମା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନେକ ବ୍ୟଭିଚାରରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଯେତେ ବୁଝାଇଲେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିବେ ନାହିଁ ସେମାନେ। କାରଣ ସେମାନଙ୍କ କ୍ରିୟା ସକଳ ସେମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଅନେକ ବାହାନା ଦେଖାଇବେ, ଭୁଲ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହାର ମୂଳ କାରଣ କ'ଣ ଅଟେ? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ହେବା ଦ୍ୱାରା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ପ୍ରମାଦପୂର୍ଣ୍ଣ ସମସ୍ୟାକୁ ଆସିପାରେ। ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ପ୍ରମାଦପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସେ ଆସିପାରେ। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଆତ୍ମା, ଯେଉଁ ଭିନ୍ନ ଆତ୍ମା ମୁଁ କହୁଛି, ଅନ୍ୟ ଆତ୍ମା ବିଷୟ କହୁଛି, ତା ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଫେସୀୟ ତାର 2 ପର୍ବ 2 ପଦ। ଏଟା ଲେଖାଯାଏ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ଏବେ ହିଁ ଅନାଜ୍ଞାବହ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛି, ତାର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରେ ଆଚରଣ କରି ଅପରାଧ ଓ ପାପରେ ମୃତ ଥିଲ। এই ଆତ୍ମା କ'ଣ? ଏଟା ଏହା ହେଉଛି ଅନାଜ୍ଞାବହର ଆତ୍ମା। ଅନାଜ୍ଞାବହର ଆତ୍ମା। ଆପଣ ଯେଉଁ ସମୟରେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରିୟମାନେ, ଅନାଜ୍ଞାବହତା ବଢ଼ି ଯାଇଛି। ଚାରିଆଡ଼େ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଅନାଜ୍ଞାବହତା ବଢ଼ି ଯାଇଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନାଜ୍ଞାବହତା, ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟର ଅନାଜ୍ଞାବହତା, ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କର ଅନାଜ୍ଞାବହତା, ପିତାମାତାଙ୍କର ଅନାଜ୍ଞାବହତା, ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅନାଜ୍ଞାବହତା, ନେତୃଗଣଙ୍କର ଅନାଜ୍ଞାବହତା। କାରଣ ଅନାଜ୍ଞାବହତାର ଆତ୍ମା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଲେଖାଯାଉଛି, ହେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସକାଶେ ଆପଣା ଆପଣା ପିତାମାତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହ ହୁଅ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଶେଷ କାଳର ସବୁଠାରୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସ୍ପିରିଟ୍ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ତା ହେଉଛି ଅନାଜ୍ଞାବହତା। ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ସେମାନେ ଓଲଟା କାମ ହିଁ କରିବେ। କାରଣ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଚାଳିତ ହୁଏ ନାହିଁ, ଏ ସକଳ ସମସ୍ୟା ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଏ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାକ। ତ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଜଡ଼ତାର ଆତ୍ମା ଦେଖିବେ, ଯେତେ ବୁଝାଇଲେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ଦେଖାଇଲେ ବି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, କହିଲେ ବି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ଜାଣିବେ ଏ ଲୋକକୁ ଜଡ଼ତାର ଆତ୍ମା ଗ୍ରାସିଛି। ଭୀରୁତାର ଆତ୍ମା। ଲୋକମାନେ ଡରି ଡରି ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ଭୟ, ରୋଗ ପାଇଁ ଭୟ, ଋଣ ପାଇଁ ଭୟ, ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଭୟ, ବଞ୍ଚିବାର ଭୟ। ଗୋଟେ ଭୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଭିତରେ ଭିତରେ ଖାଇ ଖାଇ ଯାଉଛି। ଡରି ଡରି ମରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ଭ୍ରାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମା। ଭୁଲ ଭଟକୁ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ତାହା ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିନାଶ ଆଡ଼କୁ ନେଉଛି। ବ୍ୟଭିଚାରର ଆତ୍ମା ପରିବାର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ, ସମାଜରେ, ମଣ୍ଡଳୀରେ, ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକରେ, ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଏ ଆତ୍ମା ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ କୋଭିଡ-19ର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଗଲା। ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି? ଏ ବ୍ୟଭିଚାର ଆତ୍ମା ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ସେଇ ପାପରେ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଥିବ, ସେଇ ପାପରେ ତାକୁ ଛନ୍ଦିକି ରଖିଥିବ। ଆଉ ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ କହୁଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଅନାଜ୍ଞାବହତାର ଆତ୍ମା। ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅ ଅନାଜ୍ଞାବହ ଅଛନ୍ତି,
ଆପଣ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନାଜ୍ଞା ବହୁଛନ୍ତି, ବାକ୍ୟର ଅନାଜ୍ଞା ବହୁଛନ୍ତି, ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅନାଜ୍ଞା ବହୁଛନ୍ତି, ନେତୃବୃନ୍ଦଙ୍କର ଅନାଜ୍ଞା ବହୁଛନ୍ତି, ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଏହା କିଛି ନୁହେଁ, ଏହା ଅନାଜ୍ଞା ବହୁତାର ଆତ୍ମାର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ଷଷ୍ଠ ବିଷୟ, ଜିସାଇ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ତାର 61 ଅଧ୍ୟାୟ 3 ପଦ। ଏଠାରେ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ସିଓନର ଶୋକାର୍ତ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିରୂପଣ କରିବାକୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଭସ୍ମର ପରିବର୍ତ୍ତେ ଭୂଷଣ, ଦୁଃଖର ପରିବର୍ତ୍ତେ ସୁଖରୂପ ତୈଳ, ଅବସନ୍ନ ଆତ୍ମାର ପରିବର୍ତ୍ତେ ପ୍ରଶଂସା ରୂପ ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ସେ ମୋତେ ପ୍ରେରଣ କରିଅଛନ୍ତି। ତହିଁରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଯେପରି ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହେବେ, ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଧର୍ମ ରୂପ ବୃକ୍ଷ ଓ ତାହାଙ୍କର ଉଦ୍ୟାନ ବୋଲି ବିଖ୍ୟାତ ହେବେ। ଏ ସ୍ଥାନରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆତ୍ମା ଲେଖାଯାଏ, କେବଳ ତାହା ହିଁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରିବା। ତାହା ହେଉଛି କ'ଣ? ଅବସନ୍ନ ଆତ୍ମା। ଅବସନ୍ନ ଆତ୍ମା, ଉଦାସର ଆତ୍ମା, ସ୍ପିରିଟ ଅଫ ଡଲନେସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଅନେକ ଲୋକ ଉଦାସ ହେଇକି ରହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନରେ ଦେଖିବେ ବୋଝର ଆତ୍ମା, ମାନେ ସବୁବେଳେ ଟେନସନରେ ରହିବା। ଆପଣ ଅନେକଙ୍କୁ ଦେଖିଥିବେ ସବୁବେଳେ ଦିନ ସାରା ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେମାନେ ଟେନସନରେ ରୁହନ୍ତି, ଉଦାସ ହେଇକି ରୁହନ୍ତି, ଡଲ୍ ହେଇକି ରୁହନ୍ତି। ଏହା ଗୋଟେ ସ୍ପିରିଟ ଅଟେ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଏହା ବୁଝିବା ପାଇଁ। ଅନେକଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ସବୁବେଳେ ଟେନସନ, ଦିନ ସାରା ବ୍ୟସ୍ତତାରେ ହିଁ ଯାଆନ୍ତି, ଅନେକ ଉଦାସୀନ ହେଇକି ରୁହନ୍ତି, ଅନେକ ଡଲ୍ ହେଇକି ରୁହନ୍ତି, ଅନେକ ବୋଝଗ୍ରସ୍ତ ହେଇ ରୁହନ୍ତି। ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପ୍ରଭୁ ଏସବୁ ଆତ୍ମାରୁ ଆମ ପରିବାରକୁ ରକ୍ଷା କର, ଆମ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ରକ୍ଷା କର। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ତାର ଗୋଟିଏ ସମାଧାନ ଅଟେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତି କ'ଣ କରେ? ଏସବୁ ଆତ୍ମା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟକୁ ନେଇ ଆସିଥାଏ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି, ଅତୀତରେ ଗୁଡ଼ାଏ ବିଷୟ ଘଟିଥିଲା, ଆପଣ ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ କାହିଁକି ଏଗୁଡ଼ାକ ଘଟୁଛି ବୋଲି। ଆଜି ବାକ୍ୟର ଆଲୋକରେ ଏ সকল ବିଷୟ ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରିକି ଦେଖୁଛୁ, କାହିଁକି ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟୁଥିଲା। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ସ୍ତୁତି ହଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ ଯେ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ଚେତେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଇ ଦିନମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ସ୍ତୁତି ହଉ। ଆଉ ସପ୍ତମ ଆତ୍ମା, ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ଆତ୍ମା ବା ଭିନ୍ନ ଆତ୍ମା, ତାହା ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ 1 କରନ୍ତୀୟ 2:12 ଲେଖାଯାଏ, ଯେପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହରେ ଦତ୍ତ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆମମାନେ ଜାଣିପାରୁ, ଏଥିପାଇଁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଜଗତର ଆତ୍ମା ନ ପାଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ପାଇଅଛୁ। ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ଓ ଜଗତର ଆତ୍ମା। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ତାଠାରେ ଜଗତର ଆତ୍ମା ରହିଥିବ। ଆଉ ଜଗତର ଆତ୍ମା କ'ଣ କରେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ? ଜଗତର ଆତ୍ମା ଜଣେ ଲୋକକୁ ଜାଗତିକ ବିଷୟରେ କାଙ୍ଗାଳି କରାଏ। ସେ ଜଗତ ବିଷୟରେ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ଥାଏ, ଜଗତ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ସେ ଜଗତରେ ହିଁ ରହିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରେ। କାହିଁକି? ସେ ଜଗତର ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଅନେକଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ଚର୍ଚ୍ଚ ପସନ୍ଦ ଲାଗେ ନାହିଁ, ଆରାଧନା ପସନ୍ଦ ଲାଗେ ନାହିଁ, ବାଇବଲ ପଢ଼ିବାକୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗେ ନାହିଁ, ସହଭାଗିତା ପସନ୍ଦ ଲାଗେ ନାହିଁ। କ'ଣ ପସନ୍ଦ ଲାଗେ? ଜଗତ ପସନ୍ଦ ଲାଗେ, ଜଗତର ମଜା ମଜଲିସ ପସନ୍ଦ ଲାଗେ, ଜଗତର ସୁଖ ବିଳାସ ପସନ୍ଦ ଲାଗେ, ଜାଗତିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ଥାନ୍ତି। କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଜାଗତିକତାର ଆତ୍ମା ରହିଛି। ଜଗତର ଆତ୍ମା ଥିବାରୁ ସେମାନେ ଜଗତର ବିଷୟରେ କାଙ୍ଗାଳି ହୁଅନ୍ତି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଥିଲେ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ଥିଲେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ, ବାକ୍ୟ ବିଷୟରେ, ପବିତ୍ର ଜୀବନ ବିଷୟରେ ସେ ଲୋକ ଚିନ୍ତିତ ହେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ, ଆପଣ ଅନେକଙ୍କୁ ଯେତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ, ଚର୍ଚ୍ଚ ଯିବା ପାଇଁ କହିଲେ, ବାଇବଲ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କହିଲେ, ସହଭାଗିତାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ କହିଲେ, ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କହିଲେ, ସେମାନେ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ନାହିଁ, କୁହନ୍ତି ମୋତେ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ, ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ ସେ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାକ। କିନ୍ତୁ ଜଗତର ବିଷୟ କହିବା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱତଃ ପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବରେ ନିଜେ ବାହାରି ପଡ଼ନ୍ତି ଆଗଭର ହୋଇ, କାହିଁକି? ଜଗତର ଆତ୍ମା ଅଛି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ଥିଲେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଜଗତର ଆତ୍ମା ଥିଲେ ସେ ଜଗତର ବିଷୟ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଏଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ଦରକାର। ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ କାଟିବେ ନାହିଁ, ଏ ଜଗତ ତ ପାପାତ୍ମାର ଅଧୀନରେ ଅଛି, ଆପଣ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇବେ। ଏବଂ ଅଷ୍ଟମ ଆତ୍ମା, 1 ରାଜାବଳୀ 22 ଅଧ୍ୟାୟ
ତାର 22 ପଦ। ତେଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାହାକୁ କହିଲେ, କାହିଁରେ? ସେ କହିଲା, ମୁଁ ଯାଇ ତାର ସମସ୍ତ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ମାନଙ୍କ ମୁଖରେ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଆତ୍ମା ହେବି। ତେବେ ସେ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ତାହାକୁ ଫୁସୁଲାଇବ ମଧ୍ୟ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବ, ଯାଅ ସେପରି କର। ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆତ୍ମା, ସେଟା ହଉଛି ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଆତ୍ମା। ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଆତ୍ମା, ସତ୍ୟବାଦୀ ଆତ୍ମା ନୁହଁ, ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଆତ୍ମା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ ପ୍ରତି ସମୟରେ ମିଛ କୁହନ୍ତି। ଦେଖିବେ ଆଜିର ସମୟରେ ମିଥ୍ୟା ହିଁ ସବୁଆଡେ ରାଜତ୍ୱ କରୁଛି। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ମିଥ୍ୟା, ମାଣ୍ଡଳିକ ଜୀବନରେ ମିଥ୍ୟା, ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ମିଥ୍ୟା, ଭୁଲ ରିପୋର୍ଟ ଦେବା, ମିଛ କହିବା। କାହିଁକି ମିଛ କହିଥାଏ? ଯେ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ସେ ଚାଳିତ ହେଉଥାଏ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ସତ୍ୟମୟ ଆତ୍ମା ଥିଲେ ସେ ଏଟ୍ ଏନି କଷ୍ଟ ସେ ସତ୍ୟ କହିବେ, ସତ୍ୟ ଲେଖିବେ, ସତ୍ୟ ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ, ସେ ସତ୍ୟତା ପାଇଁ ସେ ଠିଆ ହେବେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ମିଛ କହିଲେ ସମସ୍ତେ ସାବାସ କହିଥାନ୍ତି। ମିଛ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା, ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ହୁଏତ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅଳ୍ପ ସମୟ ନିନ୍ଦିତ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଅପମାନିତ ହୋଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କଠାରେ ସତ୍ୟମୟ ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି ଏହା ଜଣାପଡ଼ିବ। ଆଜି ଚାରିଆଡ଼େ ଦେଖିବେ ମିଥ୍ୟା ହିଁ ରାଜତ୍ୱ କରୁଛି, ମିଛ ଆଶ୍ୱାସନା ଚାରିଆଡ଼େ। ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ତ ଦିଅନ୍ତି, ନେତାମାନେ ତ ଦିଅନ୍ତି, ଏପରିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନେ ମଧ୍ୟ ମିଥ୍ୟା କଥା କହିବାରେ ଆଗଭର ହୁଅନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ନ ରହିଲେ ଏ ସକଳ ବିଷୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଏ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ, କାରଣ ଅନ୍ୟ ଆତ୍ମା ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବେ ନାହିଁ, ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଏ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦରକାର। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ନବମ ଆତ୍ମା, ଯୋଉ ଭିନ୍ନ ଆତ୍ମା ମୁଁ ତାହା କହୁଛି, ସେ ସିରିଜରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ନବମ ଆତ୍ମା, ରୋମିଓ ତାର 8 ପର୍ବ 15 ପଦ ଲେଖାଯାଏ, କାରଣ ତୁମେ ମାନେ ପୁନର୍ବାର ଭୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଦାସତ୍ୱର ଆତ୍ମା ପାଇନାହଁ, କିନ୍ତୁ ପୁତ୍ରତ୍ୱର ଆତ୍ମା ପାଇଅଛ। ତଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭେମାନେ ଆବ୍ବା ପିତା ବୋଲି ଡାକିଥାଉ। ଲେଖାଯାଉଛି ଦାସତ୍ୱର ଆତ୍ମା, ଆଉ ଗୋଟେ ପୁତ୍ରତ୍ୱର ଆତ୍ମା। ଯେ ପୁତ୍ରତ୍ୱର ଆତ୍ମା ପାଇଛି ସେ ଦାସତ୍ୱର ଆତ୍ମା ପାଇନାହିଁ। ଅନେକ ସେ ଦାସତ୍ୱର ଆତ୍ମା ରହିଛନ୍ତି, ପାପର ଦାସ, ମନ୍ଦତାର ଦାସ, ଅଶୁଚି କାର୍ଯ୍ୟର ଦାସ। ସେମାନେ ଦାସ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେଠୁ ବାହାରି ଆସି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଅନେକଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ସେମାନେ ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ଖୁଣ୍ଟରେ ବନ୍ଧା ଯାଇଥିବା ଗୋଟେ ପଶୁ ତୁଲ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଦାସତ୍ୱର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଦାସତ୍ୱ ସ୍ୱୀକାର କରି ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ କୁହନ୍ତି, ମୁଁ ତ ବାହାରି ଆସି ପାରୁନାହିଁ। କାହିଁକି? ସେ ଦାସ ହୋଇଯାଇଛି। ଯେ ପୁତ୍ରତ୍ୱର ଆତ୍ମା ପାଏ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ସେ ଆଉ ଦାସତ୍ୱର ଆତ୍ମାରେ ରୁହେ ନାହିଁ, ସେ ଦାସ ହେଇକି ରୁହେ ନାହିଁ, ସେ ପାପର ଦାସ ହେଇପାରେ ନାହିଁ, ସେ ମନ୍ଦତାର ଦାସ ହେଇପାରେ ନାହିଁ, ସେ ଅଶୁଚି କାର୍ଯ୍ୟର ଦାସ ହେଇପାରେ ନାହିଁ। ସେ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ এই ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଆତ୍ମା ବିଷୟରେ କହୁଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁ, କିନ୍ତୁ ବାଇବଲ ଯେ ଅନ୍ୟ ଆତ୍ମା ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ କହୁଛି এই କଥା ଆମେ କେବେ ଧ୍ୟାନ କରିନାହୁଁ। କାରଣ ଜଣେ ଲୋକ ଯେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ହେଉଛନ୍ତି ଭଲ ବିଷୟ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ହେଉନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ଅନ୍ୟ ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏଠି ବସିବା ସମୟରେ, ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ସମୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଧରି ରଖୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଚାଳିତ ହଉ। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ହିତୋପଦେଶ ତାର 16 ପର୍ବ ତାର 18 ପଦ ଲେଖାଯାଉଛି, ଅହଙ୍କାର ସର୍ବନାଶର ସମ୍ମୁଖରେ ଥାଏ, ପୁଣି ଦାମ୍ଭିକ ମନ ପତନର ସମ୍ମୁଖରେ ଥାଏ। ଏଠି ମନ ଲେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଇଂଲିଶରେ ଦେଖିବେ ଗର୍ବର ଆତ୍ମା ବୋଲି ଲେଖାଯାଉଛି। ଗର୍ବର ଆତ୍ମା, ଦାମ୍ଭିକ ମନ ନୁହେଁ, ଗର୍ବର ଆତ୍ମା। ଜଣେ ଲୋକଠାରେ ଗର୍ବର ଆତ୍ମା ଥାଏ, ସେ ସବୁ ବିଷୟକୁ ନେଇ ଗର୍ବ କରେ। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଷେକକୁ ନେଇ ଗର୍ବ କରନ୍ତି, ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଗର୍ବ କରନ୍ତି, ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ନେଇ ଗର୍ବ କରନ୍ତି, ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ନେଇ ଗର୍ବ କରନ୍ତି, ସତେ ଯେପରି ସେଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କ ନିଜର ଅଟେ ବୋଲିକି। ଅନେକ ନିଜର ପୁଅ ଝିଅକୁ ନେଇ ଗର୍ବ କରନ୍ତି, ଆଭିଜାତ୍ୟକୁ ନେଇ ଗର୍ବ କରନ୍ତି,
ଘରକୁ ନେଇ ଗର୍ବ କରନ୍ତି, କୁକୁରକୁ ନେଇ ଗର୍ବ କରନ୍ତି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଗର୍ବ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥକୁ ନେଇ ଗର୍ବ କରନ୍ତି, ଗୁଡ଼ାଏ ବିଷୟକୁ ନେଇ ଗର୍ବ କରନ୍ତି। କାହିଁକି? ସେ ଦାମ୍ଭିକ ମନ, ସେ ଗର୍ବର ଆତ୍ମା ସେମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି 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 ତଳକୁ ନିଏ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। କାରଣ ଗର୍ବର ଆତ୍ମା ଆସିଲେ ସର୍ବନାଶ ହୁଏ। କଥାରେ ଅଛି, ଗର୍ବ ବାସ କଲେ ସର୍ବନାଶ ହୁଏ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ସେ ମୃଦୁଶୀଳ ଆତ୍ମା ନଥାଏ। ମୃଦୁଶୀଳ ଆତ୍ମା ଥିବା ଲୋକ ସବୁ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ଦେଇଥାଏ। ସେ ଯାହା ବି ହେଇଛି, ଯାହା ବି ପାଇଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଇଛି, ପାଇଛି ବୋଲି କୁହେ। କିନ୍ତୁ ଗର୍ବୀ ଲୋକ କ'ଣ କୁହେ? ଏସବୁ ମୁଁ କରିଛି, ମୁଁ ଏତେ ଦିନ ଉପବାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇଛି, ମୁଁ ଏତେ ଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଏଇଟା ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଉପବାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏଇ ଆତ୍ମିକ ଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଛି। ଗୁଡ଼ାଏ ବିଷୟ ନିଜର ଗର୍ବକୁ ସେମାନେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇ କହିଥାନ୍ତି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ନ ରହିଲେ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ଗର୍ବର ଆତ୍ମା ବାସ କରିଥାଏ। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। এই ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ସମୟରେ ଆମେ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରିବା, ଯେଉଁ ଜୀବନକୁ ଦେଖିବା। ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, এই ସମୁଦାୟ ଜଗତ ପାପାତ୍ମାର ଅଧୀନରେ ଅଛି। ପାପ ଆତ୍ମା ଚାରିଆଡ଼େ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ତେଣୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦିଆଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବେ ନାହିଁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ହେବେ ନାହିଁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିବେ ନାହିଁ, ଏ ସକଳ ଆତ୍ମା କ'ଣ? ଜଡ଼ତର ଆତ୍ମା। ଯେତେ ବୁଝାଇଲେ ବୁଝିବେ ନାହିଁ, ଦେଖି ଦେଖି ଦେଖିବେ ନାହିଁ, ଶୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିବେ ନାହିଁ, ବୁଝାଇଲେ ବି ବୁଝିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଜଡ଼ତର ଆତ୍ମା ଧରିଛି ସେମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ଅନେକଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ଭୀରୁତର ଆତ୍ମା, ସବୁ ବିଷୟରେ ଭୟ, ଡରି ଡରିକି ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଭ୍ରାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମା, ସେ ଭ୍ରାନ୍ତିରେ ରହିବ, ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ବାଦ ହେଇଯିବ। ସେ ଗୁପ୍ତ ଦୋଷରେ ରହିବ, ଦୁଃସାହସଜନିତ ପାପ କରିବ, ଆଉ ମହା ଅପରାଧରେ ପତିତ ହେଇଯିବ। କାହିଁକି? ଭ୍ରାନ୍ତିଜନକ ଆତ୍ମା ତାକୁ ବାହାରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଦେବ ନାହିଁ। ବ୍ୟଭିଚାର ଆତ୍ମା, ଦେଖିବେ ଅନେକଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତାରୁ ଜଣାପଡ଼ିବ ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ, ଚାହାଣୀରୁ ଜଣାପଡ଼ିବ, ତାର ହସରୁ ଜଣାପଡ଼ିବ, ତାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରୁ ଜଣାପଡ଼ିବ, ତାର ଭାବନା ସବୁବେଳେ ମନ୍ଦ ମାତ୍ର। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅନାଜ୍ଞାବହ ତାର ଆତ୍ମା। ଅନାଜ୍ଞାବହ, ବାକ୍ୟର ଅନାଜ୍ଞାବହ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନାଜ୍ଞାବହ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଅନାଜ୍ଞାବହ। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ବୋଝର ଆତ୍ମା, ଅବସନ୍ନ ଆତ୍ମା, ଉଦାସର ଆତ୍ମା, ସ୍ପିରିଟ୍ ଅଫ୍ ଡଲନେସ୍। ମୁଁ କହୁଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ, ସବୁବେଳେ ଟେନସନରେ ରୁହନ୍ତି। ଅନେକ ଟେନସନରେ ରହି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କି ବାଇବଲରେ ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ସବୁ ଚିନ୍ତାର ଭାର ମୋ ଉପରେ ପକାଅ। ଏଇ ବୋଝର ଆତ୍ମା ତାକୁ କ'ଣ କରେ? ତ ସେ ବୋଝରେ ତାକୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖେ, ଆଉ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ବି କରିପାରେ ନାହିଁ। ଏ ଜଗତର ଆତ୍ମା କ'ଣ କରେ? ଜାଗତିକତା ବିଷୟରେ କାଙ୍ଗାଳି କରାଏ ତାକୁ। ସେ କେବଳ ଜଗତ 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 ହେଇକି ବୁଲେ। ଏ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଆସେ, ଲୋକ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମିଥ୍ୟା କୁହେ। ସେ ମିଛ କହିବାଟା ତାର ବାହାଦୁରୀ ବୋଲି ଭାବେ। ସେ ମିଛ କହି ଆଉ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରେ ଯେ ମୁଁ ମିଛ କହିଲି, କେହି ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତାର ମୂଳ କାରଣ କ'ଣ? ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ସେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି। ଦାସତ୍ୱର ଆତ୍ମା, ମନ୍ଦତାର ଦାସ, ପାପର ଦାସ, ନିଶାର ଦାସ, ଅନେକ ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ଦାସ ହେଇକି ରହିଛି। ଆଉ ଦଶମ ବିଷୟ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଦାମ୍ଭିକ ମନ ବା ଗର୍ବର ଆତ୍ମା। ସେ ଲୋକକୁ କ'ଣ କରେ? ବର୍ବାଦ କରିଦିଏ ତାକୁ। ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ସମସ୍ତେ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା, ଆଉ କହିବା, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦରକାର। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦତ୍ତ ହେଇଛି। ଏହା ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ଆତ୍ମା ଅଟେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଦରକାର। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ବିନା ଆପଣ ବଞ୍ଚି ପାରିବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ବିନା ଆପଣଙ୍କର ବଞ୍ଚିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆସନ୍ତି, ତାକୁ ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନଥାଏ, କିଛି ଦରକାର ନଥାଏ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତାକୁ ଏପରି ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ କରନ୍ତି ଯେ ମନ୍ଦ ଜଗତରେ ସେ ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟିପାରେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଏ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପରେ ଆସୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୁଖ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିବା, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦରକାର। କାରଣ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବେ ନାହିଁ, ଏଇ ଆତ୍ମା ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରାସିବ। ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିନଷ୍ଟ କରିଦେବ। ଆପଣ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଆନନ୍ଦ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏ ଜଗତରେ ହିଁ ଆପଣ ଫସିକି ରହିଯିବେ। ସେ ଆତ୍ମା ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରାସିବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା,
ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିବେ, ପବିତ୍ର ଈଶ୍ୱର ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିବେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଈଶ୍ୱର ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିବେ, ଏ ସକଳ ବିଷୟ ଯୋଉ 10ଟି ଆତ୍ମା କହିଲି, ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଯୋଉଠି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ନାହାନ୍ତି ସେଇଠି ହିଁ ଆତ୍ମା ଆସିଥାଏ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ଏ ଆତ୍ମା ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରବେଶ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ରହିଲେ ଜଡ଼ତାର ଆତ୍ମା ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ରହିଲେ ଭୀରୁତାର ଆତ୍ମା ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ରହିଲେ ଭ୍ରାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମା ଆସିବ ନାହିଁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ରହିଥିଲେ ବ୍ୟଭିଚାର ଆତ୍ମା ଆସିବ ନାହିଁ, ଅନାଜ୍ଞାବହତାର ଆତ୍ମା ଆସିବ ନାହିଁ, ବୋଝର ଆତ୍ମା, ଅବସନ୍ନ ଆତ୍ମା ଆସିବ ନାହିଁ, ଜାଗତିକତାର ଆତ୍ମା ଆସିବ ନାହିଁ, ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଆତ୍ମା ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଦାସତ୍ୱର ଆତ୍ମା ଆସିପାରିବ ନାହିଁ, ଗର୍ବର ଆତ୍ମା ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ସ୍ପିରିଟ୍ ଅଫ୍ ମିକନେସ୍ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିବ। हे मोर प्रिय भाई भौणी माने आसंतु प्रार्थना करवा, प्रभु को मुख अन्वेषण करवा, प्रभु को कहवा जे प्रभु मते पवित्र आत्मा दरकार, प्रति मुहूर्त मते पवित्र आत्मा परिपूर्ण कर रख। महामंगल में स्वर्गस्थ पिता, आपण दास भाव में प्रभु समय मु प्रार्थना करुछि, ए वाक्य द्वारा प्रभु आपण आम समस्त सहित कथा होइछन्ति। प्रभु हे पवित्र आत्मा परमेश्वर, वाक्यर आलोक समस्त विषय बुझीवा साहाय्य करिसंती, आपण को धन्यवाद दिए। प्रभु आमान को साहाय्य करंतु। प्रभु ए वाक्य जेते जण सुनिछंती आज आंठुरे प्रभु विलाप सहित प्रभु पवित्र आत्मा रे परिपूर्ण होई परिबे अनुग्रह करंतु। हे पवित्र आत्मा परमेश्वर, प्रत्येक जीवन आपण कार्य करंतु। पिता परमेश्वर आपण को धन्यवाद दिए। आज वाक्य अनुसार कथा होइतबारु आमे प्रत्येक प्रभु प्रार्थना करूछु। आमे नाना प्रकार असंगत कार्य ए जागतिकता मध्य छंदी ही रहीछु प्रभु, बाहरी आसी पारु ना। आज प्रार्थना करूछु प्रत्येक को पवित्र आत्मा रे परिपूर्ण कर रखंतु पिता। परिवार समस्त को बड़ ठारू सान पर्यंत सेवा कार्य रही आपण दासदासी मान प्रति ख्रीष्ट विश्वासी मान सहित प्रभु आपण पवित्र आत्मा सर्वदा रुहंतु। प्रभु पवित्र आत्मा आमान को चालना दियंतु, पवित्र आत्मा आमान को अभिषेक कर रखंतु। प्रभु आमर समस्त कार्य पवित्र आत्मा नियंत्रण होगा आप साहाय्य करंतु। आज वाक्य द्वारा आप आम समस्त सहित कथा होइतबार धन्यवाद दिए। हे पवित्र पिता परमेश्वर, आपण को धन्यवाद दउछि से प्रतिज्ञात आत्मा निमंते जहाँ आप प्रतिज्ञा करथिले देबे बोली। प्रभु आप पठेइथिबार धन्यवाद दउछि। प्रभु आज आम प्रत्येक प्रार्थना सहित प्रभु यही निवेदन करुछु, आमको पवित्र आत्मा दरकार। प्रत्येक जीवन रे प्रभु पवित्र आत्मा परमेश्वर उपस्थित रही प्रत्येक को चालना करंतु, प्रत्येक को चालना दियंतु। प्रभु प्रत्येक जीवन को नियंत्रण करंतु। प्रभु ए मंद ए भ्रष्ट कलंकित दुराचारी समाज रे प्रभु जेपरि प्रत्येक प्रभु पवित्र आत्मा द्वारा चालित होई प्रभु जीवन काटी पारिबे ए प्रकार अनुग्रह प्रदान करंतु। ए दयामय स्वर्गस्थ पिता, आज वाक्य द्वारा आपण समस्त सहित कथा होइतबार धन्यवाद दिए। जा मागी नाही प्रभु, जो माने वाक्य शुणी से व्यक्तिगत जीवन आवश्यक अच्छी, पवित्र आत्मा द्वारा प्रभु समस्त विषय रे परिपूर्ण करंतु, समस्त विषय जगाई दियंतु। प्रभु आज ठारू प्रभु ख्रीष्ट को मेघमाला साक्षात करने पर्यंत प्रत्येक जेपरि पवित्र जीवन काटिबे, अनिंदनीय जीवन काटिबे, अपेक्षारत जीवन काटिबे, ए प्रकार आपण अनुग्रह करंतु। वाक्य द्वारा कथा होइतबारु आपनको शेष धन्यवाद दिए। ए प्रार्थनाटी मोर प्राणर प्रिय यीशुଙ୍କ नामरे मागिले राजा, आमेन आमेन। प्रभु आपण मान प्रत्येक को बाहुल्य रूपे आशीर्वाद करंतु। धन्यवाद।